Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, ya Habiballah, syafa'atika ya Allah Muhammad, ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam syahadi ala syurul aqwalil marwiyah, tufiya bil madinati syarifatil manawwarata Abu Abdullah, wa kana qad bi qawlihi baniatihi min at-ta'ifatin najariyah, wa mata sakihim syahran sakima yu'anuna summahu wa syakwa. Walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam ala rajati satu ashhurin qamariyah, wa ana lizamani yaniyan jariyat musada adarat ummahu laylata mawlidiyah siyatu wa maniyah fi satin min al-qablilatul kursiyah wa qadra al-maqadu qalat sallallahu alaihi wasallam nurayya dalau siya
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salam alaika ya
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت قصير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا وختفت منه البدور مثل حسن القمر رأينا الدنيا وزاد سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلواتك كشف الدجى بجماله دنت صلوا عليه ولا المولى بجماله كشف الدجى Yeah.
Hey
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Salam dulu semua. Alif dulu wajib. Salam pula semua. Alif pula wajib. Setelah itu akan seterusnya berbaiswa. Assalamu qabl kalam. La apa lagi salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi untuk yang mahu jadi, kalau balik tu awal kapan ni? Balik kita kapan ni? Mungkin pada assalamualaikum. Jadi ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang balik kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. আপনারা এই উপস্থিত হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই তারপরে সেটা সব মাহফিল উপলক্ষে আয়োজন করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুকরিয়া আদায় করি যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুসারে আয়োজন করেছে, একটা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে। আমরা শুকরিয়া জানাই, আমরা শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ কথা আলোচনা করি কিন্তু আলোচনা উপযুক্ত নয়, যা বেশি জানিও না, তোমরা জানিও তোমার বলবে kita আমরা তো ঠিকই মূল কথা দিয়ে মনোবলটা যে কারবালার যে আলোচনা, এই যে হৃদয় বিদারক ঘটনা, কারবালার যে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনা দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে লইয়া কিয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটছে না। আর ঘটনায় যে ঘটনা কুফার জমিনের কারবালার নাটক ঘটছে, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলুল্লাহ ফরমায় যে হুসাইন থেকে আমি আমার থেকে হুসাইন, যে আমার হুসাইনের মহব্বত করলো, আমার বাচ্চার মহব্বত করলো, আমি নবীর মহব্বত করলো। বাচ্চা বলতো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ইমাম হুসাইনের আসাদের জন্য বাচ্চা হইতো, তো লাঠি দিয়েছিল, এর বাদে বাচ্চা হইতা এটা আমার চাই। সাহাবাল ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদের লাগি শহীদ হইছে এবং ইমাম ইতিহাস দাওয়াত দিয়া চলে হইছে। ইচ্ছা হইছে কুফার জমিনে গেছে বাজারে, এই ভিতর চক্রান্তে তাদের দাওয়াত দিয়া হইছে যে ইমাম হুসাইন আমরা এই ভিতর গেছে বায়াত গ্রহণ করলাম না, আপনি এই আমার কাছে আমরা বায়াত গ্রহণ করুন। কুফার মানুষরা অসুবিধা আছে আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করলো। কারবালার ইতিহাস পড়া লাগবে মূলত 1 বছর ধরে শুনছি এই ইতিহাসে। আপনারা তো সব দুইটা ভালো জানেন যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার পরিবার সহ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হলিয়া পরিবারের মহিলা হলিয়া তার বিবি বাচ্চাদের হলিয়া কারবালার জমিনে কুফার দিকে রওনা দিছেন এবং ইমাম ইতিহাস বলছে যে কুফার পৌঁছাতে এবং নির্মমতা যে দাঁড়িয়ে আগে যারা প্রতিনিধি বানাইছিল তাদেরও ইবনে জিয়াদে বেটিগুলোর মেয়েগুলোর কাপড় কিনতে গিয়ে শহীদ করছে। কত বড় কাপুরুষ তাদের বেটিগুলোর কাপড় কিনতে
কিয়া ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাসাতুল ভাই মুসলিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ করছে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা লোকে আসলো আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা লোকে আসলো তাই যেমন ভাষায় কাবু পিছে মানে কি এসিদর বাইনে হলে গালাগালি শুরু হবে গালাগালি হলে সমস্ত বলতে হবে ওর সমস্যা তারা এমন ভাবে ডাক আমি যে ইমাম হুসাইন আমরা যদি এদিকে কাছে বায়াত করে এদিকে স্বীকৃতি গ্রহণ করে তাহলে আপনারা আমরা কিছু করতে পারবো আর যদি না করেন তাহলে আমরা যুদ্ধ থেকে মুক্ত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা জবাব দেন যে যদি এদিকে কাছে বায়াত করে তো আমি মদিনাতে গিয়ে বায়াত করতাম আমি লোকরা কুফর বড় ভাই বানাইয়া মসজিদ বানাইয়া রাজ্য বানাইয়া ওনারা কি তারা বানাবে তারা বাবু করে না তারা বাবু করে না আমরা এসিতে বিল্লাহ ইমাম আসাদ আব্দুল্লাহ কইছে এসিতে ফাসিক কইছে হলো নবী ও বাদে অন্য মানুষের হত্যা করানো কবিরা আর নবী হল যে হত্যা করলে শহীদ করলে তখন এটা কি ফাসিক আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে এগারো হাদিসের হাফিজ আছে 10 লক্ষ দুই হাদিসের হাফিজ আছে আর 1 লক্ষ দুই হাদিসের হাফিজ আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন এই জিদে আমি কাফির না হইয়া দেখি না আপনি এই জিদে যে ইতিহাস আছে ওয়াকায় হামলা যুদ্ধ আছে এদিকে মদিনা ঘুরে হামলা করছে যে মদিনা সম্পর্কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া হয় মুসলিম জলিবা আতুলিয়া বলাল্লাহ মক্কা শরীফে নিয়ামত দিছো বরকত দিছো পাইলো অথচ ও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী বাগান বন্ধ করে দিয়ে কামতিন জীবন তাআলা কামত বন্দাসি এই বলতে লাগে বাবা যদি বায়াত করলা তাই তাহলে কাছিয়া যে আমার তো খলিফা মনতা না আমার খলিফা মনতা না তবে যদি কোন বলে ইমাম হুসাইন কে শহীদ করে নিও আমার কথা দিও না এর কথা যখন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার মতো শহীদ হওয়ার লাগি শিবার আত্ময়াত্র গোলামরা চুরি লাগে আমরা গোলামরা করে তো এর আগে চাইলে তো শহীদ করতে পারে কি আগে ফসল দিয়া তাহলে শহীদ করছে এর কাছে যে পুরা করবে তো তাও সম্পূর্ণ হইছে না এই ধরে আইজি অলৌকিক ঘটনা বসে যা আপনাদের পাশে এই ধরে সবটা শেষ করে পুরা ধরে গেছে কারণ দেহ করতে দিলাও তুমি দিলা তুমি জানি অথচ যে পরিমাণে যে শরীরের মধ্যে দুনিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হওয়ার পার আছে যে শরীরের লোকে রাসূলুল্লাহ শরীর আছে রাসূলুল্লাহ শরীর হওয়ার কেমন শরীর জানলে আয় রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মুসা নবী যে গালামে সোনার বিছন एक दादा जहान्नम देखे दादा मुसलमान में जन्नत जाइयो जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पे काम उठा अल्लाह मानो पे जन्नत दिवा साले अलैहि उठी जन्नत दिवा अल्लाह मानो बने दिवा जनाब रसूलुल्लाह जे पूर जेटा किरासी क्या अवस्था है ना रसूलुल्लाह ने अल्लाह आए बिन्नो करलो या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह আমার লাগি আই বিন্নো আমার শরীর বলো শরীরের মাঝে লাগি দিবে শরীরের লাগি জান রাত লাগি আরাম করিয়া দিলেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আবু তালিবের রাসূলুল্লাহ এমন মায়া করছেন, এমন দৃষ্টান্ত মহব্বত আর নজির নাই যে আবু তালিব এক রাসূলুল্লাহ এমন মায়া করছেন, রাতে পাঁচ নাকি কইতে তো সেরাত জানি নিয়া প্লেস থেকে রাসূলুল্লাহ পাঁচ দিয়েছে দুনিয়া আই এমন মহব্বত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরআন সাসা আপনি পাঁচ দিয়ে দিলাম দেখিয়া আলম মেয়ে কি দিল রাসূলুল্লাহ শরীর মুবারক নূর আলো দেখালাম রাসূলুল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ফরমায় যে সাসা আপনি বাদ দিয়ে দিলাম ওখানে থেকে তার সাসা কাউকে এখন বেটা আমি তোমারে আমার সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, আমার জানোর চেয়ে প্রাণের চেয়ে তোমারে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু মরার আগে রাসূলুল্লাহ কান কান মিলিয়া আবার সেটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আপনি রাখছিলা সাসা একবার কালিমা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ একবার সাক্ষী দিলা আল্লাহ কবির রূপে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপে একবার সাক্ষী দিলা আর বাকি দায়িত্ব আমি নবী সেজে দেব তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি দায়িত্ব আমি আয়াত শুনিয়া শুনিয়া তো মালিক আমি আপনার আমি আল্লাহ রাসূলুল্লাহ এটা তো মালিক আমি হিদায়াত করার লাগে আমি তার নবীকে পাঠাইছি দিয়ে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা দেখিয়া কাকে বল হিদায়াত দিয়েছে ওই চেহারা কাকে বল হিদায়াত দিয়েছে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকে রাসূলুল্লাহ বিক্রি চেহারা লোকে মিলি তাকাল প্রশ্ন বাড়াতে বুবু কি ও চেহারা লোকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু রাসূলুল্লাহ পবিত্র চেহারা মুবারক লোকে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা চেহারা লোকে মিলে আছে ये तो मिल गया से तो हमसे लोग राजा का नीचे लगा ये बात तो सरल है लगी यदि अपना गाड़ी का कोई किसी ऐसे लागल में जब तू आ रहा रात का म्यूजिक का भाई लागल नहीं अरे लागल नहीं रे यदि अपना गाड़ी से मिल गया तमाम लागल तो मिल गया पर चला किंतु गाड़ी का लगा गाड़ी का लगा गाड़ी पर ऐसी जगह गाड़ी पर तो भी किसी गाड़ी पर की चीज गाड़ी पर तो किसी ने जी है ऐसी जगह गाड़ी पर तो किसी ने तो गाड़ी में तो ये ऐसी कि रोजगार बनवाई में वो नवाज होता है साला का बेचारा का निकला इतिहास तो या जैसे जो करते था वो ना ये बड़ा डेली मोटर जब बिजली आ रही तो बुद्धि को तो नहीं दिन तो दिखा दे नहीं जरूरत दिखा दे दादी वाला से आधा बेटा मुल्ज़िमा बनता है saya berjuang untuk dibentuk dan ikhlas. সবচেয়ে মুসলমান হলো আমরা শেষ সকল মুজাহিদকে আব্দুল আজিজ এই মুজাহিদ নেই এই ওরা মুজাহিদ কান চালায়া और যে आदमी ये एसिबो और माता लेकिन आदमी नहीं बोलता है इससे दोनों से ग्रामर মানুষ তো আমরা তাহলে বংশের মানুষ রাসূলুল্লাহ আলাদা বাইতের মহব্বত কি এদিকে মহব্বত বেশি জীবনে এই জীবনে বেশি না এদিকে তো বুঝেন না ওই আপনি বেটাকা করে বিষ্ণু বেটাকা Saudara saudara, Yazid ayat Al-Anbiya. Ayat yang Allah cerita Yazid anak bapa ni abba, anak abba bayar itu mungkin orang berkata. Anak itu orang sudah ada ni. Yazid dunia ayat, siapa tu juga dunia itu, dah Yazid tu orang sahaja ada dunia itu ada beribu, lagi dah. Era tak ada apa-apa. Ini pemikiran. শহীদ বর্ষ তো হতে পারে নবী পরিবার মহিলা তাদের মধ্যে আপনি বলিস আউযুবিল্লাহি মিন যালিক পেশাব পায়খানা লাগি পানি তো দিছে না ওয়াজুল লাগি পানি তো দিছে না খাওয়া লাগি তো পানি তো দিছে না
আমার বাচ্চারা শহীদ হয়েছেন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজের হাত দিয়ে বাবা থেকে বাচ্চা বাচ্চা মরলে দেখা যায় বাবা কি কান্দা কি দোষ কান্দায় কান্দায় মানুষ ইমাম হুসাইন দিছেন যে নিজের হাত দিয়ে বাচ্চা ধরে কুলোগুলি আনবি শহীদ হয়ে না বাচ্চা ধরে কুলোগুলি আনবি শেষে জীবনকাল ছিলেন ইমাম হুসাইন শহীদ করেছেন তখন হইয়া যাবে তার উদ্দেশ্যে নিজেদের সামনে রাখা হইলে নিজেদের হাতি রাশি এই হাতি ইমাম হুসাইন দুটোর মাঝে আঘাত করে আরম্ভ হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আমার পূর্বপুরুষগণের মাঝে হত্যা করছেন আর ইসলাম দিলি ইমাম হুসাইনের মাঝে আমি একটা কথা বললাম নাউযুবিল্লাহ ইমাম হুসাইনের মাঝে একটা কথা বলি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আঘাত করে দুটোর মাঝে আর ওর যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আঘাত করে বদর হয়ে গেল পূর্ব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মাসুম যার কারণে আমি কথা লইলাম তার রাতি ইমাম হুসাইনের শহীদ করে আমি কথা লইলাম যেমন সময় সাহাবী হয়েছে আব্দুর রহমান হয়তো ভিন্ন নাম হইতে পারে রাত্রে আমি রাজি ভোর শত বসি আমি নিজের চোখে দেখছি বুঝলে মহাপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ দুটোর চোখে ইমাম হুসাইনের দুধ লাগিয়ে ছোড়া দিয়েছেন যে দুটোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ দুধ লাগিয়ে পবিত্র দুধ মুবারক ও দুটোর মধ্যে তুই বারবার রাতি জাগা করে দিলি আমার সহ্য করতে পারলেন না এনে দিকে তারা শরীরের ওয়াদা দিল এতে কাতর করো এই সাহাবীর শহীদ করা হইল এদিকে তা না নবীর পরিবার বিবিও আছে এই কথাটার মধ্যে আগাইয়া লইয়া যাওয়া কিছু যেমন যে তোমার দামেস্ক পর্যন্ত গুড়া দিয়ে দিছে আমার শহীদ হয় না এটা আগাইয়া দিছে এর কাছে আগাইয়া মদিনা পর্যন্ত পাঠাইছে আগাইয়া নাউযুবিল্লাহ এর কাছে উঠোর বিড়লা দিয়ে বান্ধ হইছে নাউযুবিল্লাহ যারা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ বলেন যে সাহাবী হন ও উন্নত তোমরা আমার পরিবারের রাখতে যাইয়া আমার পরিবারের অনুসরণ করা করবো আমার পরিবারের যারা তালিম করবো সম্মান করবো আমি নবীর সম্মান করবো নবীর তালিম করবো মহব্বত করবো আর যারা আমার সংসার পরিবারে আমার আলাদা নিন্দা চলতে থাকলো আমি নবীর নিন্দা চলতে থাকলো যেদিন শহীদ হইয়া এদিন রায়চন্দ্রের মা নিয়ে বিছনার মধ্যে গেলে স্বপ্নে যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এক হাত থেকে লাল বালিশ ও রক্তম উঠে গেল জিজ্ঞাসা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বাবা আপনার দাড়ি মুবারক আওলাই আপনার দাড়ি মুবারক করে আওলাই চুল বালি লাগাই আপনার সুন্নতি বাড়ি রাখা আমি যে তোমার বোতলের মধ্যে মাটি দিছিলাম উম্মে সালমা এই মাটির মুখায় লক্ষ্য করো উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাটির মুখা লক্ষ্য করে যখন মাটির রং লাল হয়েছে রাসূলুল্লাহ বললেন উম্মে সালমা আমি নবী কইছিলাম এই মাটির রং যদি লাল হয়ে আমার কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন শহীদ হইবা আর আমার ইমাম হুসাইন শহীদ হওয়াতে আমি নবীজির ডাক দিছ আমি নবীজি রওজা থেকে গিয়ে আমি কুরআন পড়ে দেখতে বাধ্য হইছি আর আমি আমার হুসাইনের লক্ষ্য মাথা মাটি রাখা করিয়া আসল কঠিন হইল আল্লাহর কাছে এই মাটি রাখা করিয়া বলুন আল্লাহ আমার এই ইমাম হুসাইন শহীদ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমার কোটি কোটি বেশা উম্মতের রাজা দান করো ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু শহীদ আঘাত ইসলাম এক পর্যায়ে যুদ্ধ হয়েছে নি দাদা এক পর্যায়ে ইসলাম যুদ্ধ হয়েছে কারণ
ইসলামের মাঝে আক্রমণ করলে আঘাত করলে দেখা যায় আরো যখন কোনো মানুষের আক্রমণ করা হয় তার ইমানি ইহতাকে বোঝানি লাগে তখন দেখা যায় ইমান আরো শক্ত মানে কি নির্যাতন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আপনারা বলতেছেন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুদ্ধ করে না সমস্ত বাহিনীর লোক রাসূলুল্লাহ শরীর মুবারক লাগছে রাসূলুল্লাহ আবু তালিবের গদির মধ্যে হাত লাগানো কাঁধে খালি জুতা খালি পাওয়া দিছে রাসূলুল্লাহ পাওয়া জুতা দিতে ইয়া খালি আঘাত হলো মানে এই গদির মধ্যে রাসূলুল্লাহ হাত দিয়েছে ইমাম হুসাইনের শরীর মুবারক রাসূলুল্লাহ শরীর মুবারক লাগাইছে হ্যাঁ এই শরীরে কিন্তু একটা মহামূল্যবান শরীর মুবারক নেই হ্যাঁ দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মহব্বত রহিয়া যাদের জিকিরকে আঁকড়ে রাসূলুল্লাহ করছেন জিকিরকে আঁকড়ে কথা বলে কেমন মহব্বত করছেন মহব্বত করে কেমন দাবি বিষয় এরা আর আমরা আল্লাহ বাইতুল মহব্বত না রাসূলুল্লাহ মহব্বত আর মুরাদি করলে বাধা দেয় বলি মানে আমরা জানবো মুরাদি করলে সরজন কইছিলাম রাসূলুল্লাহ বলেন আমি স্বপ্ন দেখছি যে মুরাদ গেছি মুরাদা করি আল্লাহ নিরাপদে পারছি কিন্তু আর কোন কিছু কইছি না এটা নিয়তে মুরাদি করলে বলে আমরা যাব যখন যুদ্ধ হইছে ঢাকা হইছে ঢাকা যাই মাইদান গেলে আমরা যাই যুদ্ধ যুদ্ধ মুরাদি করলে আমরা যাই তারা জানে তো বেশি কথা ঈমানটা কি এরা জানার জোর বেশি ঈমানটা কিন্তু জানার জোর ধরে রাখছে মুমিনে তার জীবন জান জীবন ইসলামের লাগে না আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের লাগে মুনাদি করতে তো না মুনাদি করতে তো না তো রাসূলুল্লাহ লগে লোক সব 1400 সাহাবী বলবি 1400 সাহাবী যেটা হচ্ছে কি আপনাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এমন আয়াত নাযিল হইছে আপনি নিরাপদে যাইবা মক্কা কইবা আমি আল্লাহ আছি আপনার লগে মক্কা বিজয় হইছে মক্কা বিজয় হওয়ার আগে যাওয়ার পরে আরমান শরীফ একটু আগে বিদ্যা ঢুকতে দেই না একটু আগে দুরা করে মদিনা আরমান শরীফ ঢুকেছি সেটা হুদাইবিয়া সাবডিভিশন কাপি যখন যাওয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতো না কথা না আমরা ঢুকে খাওয়া রাসূলুল্লাহ যে বিনয়ী করিয়া হন যে আদর্শ দেখাইয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেমন সুন্দর পরিবার নরম হইয়া পড়া তারপর তিনি যে মক্কা শরীফের বাসিন্দা আমি যুদ্ধ লাইনে প্রস্তুতি নিয়া যুদ্ধ পোশাক লইয়া হাতিয়ার লইয়া তলোয়ার লইয়া আইতাম ডাল লইয়া আইতাম আমি এহরাম পিন্দি আইছি এহরামের কাপড় পিন্দিয়া কুরবানির পশু লোকে লইয়া আইছি আমি যুদ্ধ লাগিয়ে আইছি না যদি যুদ্ধ লাগিয়ে আইতাম আমি যুদ্ধ লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে আইতাম যুদ্ধ চাইলা আমার যুদ্ধ দিলা আমি খালি যুদ্ধিয়া আরমান শরীফ দোয়া করি আমি তাবা দোয়া করি সারামালা দৌড়াইয়া কুরবানি দিয়ে আমি যাই নাকি পশু জব করি আমি যাই নাকি বলল না ওই চলায় সামনে বছর আইলে সব টাকা দিয়ে দিমু এত হলো রাসূলুল্লাহ আইছেন বলে আচ্ছা মুসুল দিয়া আইতে শুরু হয়ে গেছে মা শুরু হয়ে গেছে কিতা হই আমরা আমি লইছি কিতা হই রাসূলুল্লাহ লইছি কাঙ্গা রাস্তা বলে গেলি তোরা রাসূলুল্লাহ কইলা যে নিরাপদে স্বপ্নে যেটা বলা করিয়া আইলা তোরা করিয়া নিরাপদে গেলা বাধা হইল না আরে ভাই দুটো ভালো না বাধা কিতা হইলা ওই আল্লাহ কিতাব লইলি ওই আল্লাহ কিতাব লইলি সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে ওই দাম সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে ওই লাগে যেমন আমাদের সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে ওটা তোমার আগে লাভ লাভ গেছো রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ শুরু হয়ে গেছে পিছে বলে মা তুমি কি জানো কিতা কইলা কি জানো কিতাব আমরা কইলাম কিতাব হইছে একটা কখন হইছে রাসূলুল্লাহ বলে আমি কিতাব হইছি এবার ইয়া শান্তিতে বসে না আল্লাহ কইছে বলে চিন্তা করিও না 7 বছর নিরাপদে ও সবাই লোক হবে তুমি ভালো হইছো না শান্তি
রাসূলুল্লাহ কইলে নিরাপদে যাইমু হ্যাঁ আর আমরা অনুরোধ করি আর হয়তো দেখি বাধা দিয়া আমরা পরিচয় দিচ্ছেন না পরিচয় দিচ্ছেন يا رسول الله يا حبيب الله وإذا لعلهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة يا رسول الله يا حبيب الله মুনাফিক এমন ভাবে আপনাদের রাসূলকে আগত আপনার সামনে আইব সুন্দর করে মনোযোগে রাখবো এমন আদব দেখাইব ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এমন ভক্তি দেখাইব এমন ভক্তি আপনার দেখাইব মনে হয় সে মুনাফিকরা আপনি দেখতে বলবো এই পাক্কা সাহাবী কিন্তু না ইয়া রাসূলুল্লাহ এই ব্যক্তি হলো মুনাফিক আর রাসূলুল্লাহ বলেন ওয়ালিল্লাহি ইজ্জতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়ালিলমুমিনিন وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون শক্তি আল্লাহ রাসূল আর মুমিন বান্দাদের আসল আল্লাহরা শক্তি ইজ্জত মান সম্মান আল্লাহ রাসূলের মুমিন যারা আছে তারা মুমিনরা আত্মত্যাগের প্রয়োজন নেই মুমিনরা লাগি ত্যাগ করা হলো প্রয়োজন ত্যাগ করো ত্যাগ করা কারবালার জমিনে বসে যাবে ত্যাগ করতে নিবে না নবী পরিবারের ত্যাগ কইরা নিবে না যার কারণে জয়রব এরা ত্যাগ করছে নিবে না জয়রব যদি আরো যারা আত্মা সকিনা যদি এরা ত্যাগ করছে ছোট বাচ্চাদের মতো আগে বাইরে এরা ত্যাগ করছে এবং সেইটা দেখা চলে আসা জয়নুল্লাহ দিন জয়নুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি শহীদ বর্তমান আছে নাই ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বেটা ও আমার তুমি যদি শহীদ হইছো নবী বংশ শেষ হইব জানালে বেটা তুমি অসুস্থ তুমি শহীদ হইবে আমি অনুরোধ করিয়া যাই তাহলে কয়া করে যে কারা বন্দী করা হইলে জয়নুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি যাতে কইলে দিন তোর মুরাদ শাহী চলে আর শাহী চলে কবিতা চলে একজনের প্রশংসা কবিতা চলে তো জয়নুল্লাহকে যাতে কইলে তোমার শাহী কবিতা চলে গুণগান চলে এই গুণগান যতদিন তুমি খেলাফতি দাও ততদিন তোমার গুণগান চলো কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা আমার পূর্বপুরুষ আমার যদি আমাকে দাওয়াত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান আবারও আছে এবং আছে কিয়ামত পর্যন্ত এবং আমার পূর্বপুরুষদের গুণগান হইব আলো কুরবানটা হইল না আলো হইতে গুণগান আল হাসান আল হুসাইন সাইয়্যিদনা শাবাবি আল জান্নাহ ওই কি গুণগান ভালো লাগে আজ তো জিওরা কইনি ভালো লাগে সাহাবীদের স্মরণ করে না হইতে না कोई नहीं असाबी का नजूम में ये तरह की विजय थी कोई नहीं राजनीति का साथ में कर दे जल्दी नहीं ये शिया वाले से देखो मोहब्बत पड़ता है वो हुसैन के शिया ये ना हुसैन के तो मोहब्बत कर जाना तो मोहब्बत होगी अपन फिजिक पर लिया हाल का लिया ये मोहब्बत निजरा कौन लिया मोहब्बत है जिंदगी मारे राजा ने किया आप ऊपर से दिल कर ले मोटा दे जाता मुंह कर दिया है वो तो सेरा संपर्क में रसूल ने कितना कर दिया तो ऐसा ऊपर से दी জান্নাত আমি যাইনি আমার লোকের সর্বপ্রথম যে জান্নাত চলে যাবে আমার আল্লাহ করছে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্পর্ক রাসূলের জান্নাত যাইনি তুমি আমার বাম থেকে দাও ভাই আমার বাম থেকে জানলে যাও বকর সিদ্দিক আর আমার বেলালে আপসি আমার বেলাল দাও আমার উঠো লাগাম দরবা উঠো লাগাম দাবা আমার আলি দাবা পিছে আমার লোকের রাশি বলে আমার সাহাবী আমার গুনাহগার মুতাবিন লিয়া জান্নাত ঢুকিছি আমার গুনাহগার মুতাবিন লিয়া জান্নাত ঢুকিছি সুবহানাল্লাহ ওটা লাগি দুই না আসলে মুসলিমের ভালো যাওয়ার জন্য আল্লাহ মাদদ দিবে এই জন্য
lagi dah. Suara কিন্তু গরিবরা আছে না সব কিনা দুনিয়া কি দুনিয়া হল তাহলে রসুলা হয়েছে তোরা কুরবানি দিতে হইলে সাদা সাইয়া শুদ্ধ সাইয়া পুরা জায়গা কুরবানি দে না আমরা দেশের কুরবানি আছে বলে তো কুরবানি দিবা কিটা আদা জাহাজ কুরবানি কিটা দিবা গাড়ি জায়গা করে দে জায়গা কিটা দিবা কুরবানি Hilang, kanila hanya sampai dunia berputar. Tidak ni, bukan berbalik. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, jika kurbani dikira, mereka kata maksud saya kurbani dikira dan saya kurbani dia, tuan-tuan dan puan yang demikian, usia kurbani boy, jika usia kurbani Rasulullah জীবন হইব ইরা যাইব তা হইব কিন্তু গরিব যারা আছে না 500 বছর আগে যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে ইরায়ত 500 বছর আগে যখন জান্নাত থেকে ঢুকলো এরা খুশির লাগে গেলে জান্নাত 500 বছর আগে যখন জান্নাত থেকে ঢুকলো আল্লাহ আল্লাহ আমরা জান্নাত থেকে ঢুকে গেলাম আমরা খুশির তো ভুল হয়ে গেলাম দুনিয়ায় রাতের কিছু হাবিবে হয়ে গেছে আরে বলা বাবুরা কইছেন খুশিরা তো দুইটা সে বড় দয়াল পরিস্থিতি আমরা পাইলাম না নাকি আমরা পাইছি পাইলাম না তখন সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম গরিব যারা আল্লাহ আমরা ফুলসিরা তো ফুল খাইছি আমরা কি লাইয়া দেশ করলাম আল্লাহ আমার নবীর যে মহব্বত দেখাইছো আমার নবীর আনন্দ আমার নবীর আনন্দ আমি আল্লাহ তোমাকে ধরে দিছি বলি কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাতাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল আমার নবীর মানছ ওয়ালাউ আন্নাকুম ইযলামু আনফুসাকুম জাআকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফিরুল রাসূলু লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা আমার নবীর কাছে আমার নবীর উসিলা কইছো তোবা করছো ও বান্দা আমার বندگی বানাইছো আমার নবীর জীবনে তোমাকে কাজ করেছে আমার নবীর তোমাকে সুপারিশ করছো আমার নবীর জীবনে আমি আল্লাহ গ্রহণ করি তোমাকে উসিলা কবুল না মানে আমি জান্নাত ওয়াদা করছি জান্নাত আমার নবীর বন্ধু উসিলা কামিতে বাঁচবে তুমি সামনে বাঁচবে তুমি বিদায় দাও জান্নাতের ভিতরে যাবে জান্নাতের সামনে বাড়ি আসবে জান্নাতে তোমাকে ঢুকাইতে যাবে আল্লাহ তুমি তাকে বলছিলে তো ভুল পাইছো না আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম কি মহব্বত আয় আল্লাহ বান্দা প্রতি আল্লাহ কি মহব্বত আর যে আমাদের ভাই যারা পবিত্র আল্লাহ নিজে বছরে দিলা পবিত্র হইয়া আর কোন নাই কোন সাইডের দোষ আছে তাই বলছে যে আল্লাহ তাআলা বলেন যদি বাদটা বলিবা এই যে আউযু বিল্লাহি আমি চেষ্টা করব যদি তাদের এদিকে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে আমি মূর্খ মনে একটা করিনি তুমি এদিকে রাদিয়াল্লাহু হযরত কুরআন দিতে মনে করে দেখাইলা আমি চ্যালেঞ্জ করলাম আমি তোমার লোকে রাখু তোমার লোকে রাখু শ্রদ্ধা করব আর যদি দেখাইতে পারবে না আমি অনুরোধ করি যে দোয়া করে বিরিয়া ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা সৈনিক থাকিদা তারা এদিকে রাদিয়াল্লাহু কইতেছে আর অন্য কইতেছে এর শাসন
ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে এদের যখন দেখা প্রচার হয় আখা হয় যে দিনে দিনে ধর্ম নাকি তা মুসলমান মধ্যে বিভ্রান্ত লাগা আমরা একটা পরিচয় আমরা সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মুসলমান কিনা মুসলমান নেই আমরা সবচেয়ে বড় পরিচয় কিনা এবং মুসলমানের বাচ্চাদের দিকে না মুসলমান সবচেয়ে বড় কিতাব ব্যবহার করি পরিচয় মুসলমান মুসলমান সবচেয়ে বড় কিতাব ব্যবহার করা মুসলমান তো বিপুল আছে শুনি রাসূলুল্লাহ দুশমনের মাঝে ওইল নবী দুশমন কাফি যারা আদিবাসীরা যারা তাদের অনুসরণ করছে মুসলমান আছে আর অনুসরণ না করলে কাফির আছে কিন্তু আল্লাহ তার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর অনুসারী তাম কালিমা বলা দুই গুণ দুশমন বাগলিয়ে দিলেয়া এর মধ্যে এগে বললা আরদি দিল কাইসার বাচ্চা আরে দিল আরে দুইলে মুনাফিক কখন দুই গুণ কোন নবীর উম্মতের মধ্যে কালিমা বলাকে দুশমন আছে এর মাত্র উম্মতে মুহাম্মদের নূরের আকাশ নাম জনাব রাসূলুল্লাহ উম্মতের মধ্যে মুসলমান নামদারি গরিবদের মহান রাসূলুল্লাহ পাথর সাহাবীদের আমরা দেখি এক বিদ্যা মহিলা আগমন করলাম বাবাটা লাগা রাসূলুল্লাহ উঠাই গেলে মহিলাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ নিজের শরীর মুবারক চাদর দিয়ে মহিলাকে বিছিয়ে দিলেন আবার এই বিদ্যা মহিলা কই গেলা রাসূলুল্লাহ কিছু হাদিয়া দিলা আবার এই মহিলাকে লাগিয়া রাসূলুল্লাহ বলে আমার লাগি দোয়া করবা গোলাম যাওয়ার বাদে সাহাবীরা বলে এত বড় ইস্তর দেয় মহিলা যে আল্লাহর নবী সম্মানের উপাইশন এত বড় ইস্তর রাসূলুল্লাহর বাত রাতের করবে মহিলাকে গিয়ে মহিলা এত দুঃসাহসে রাসূলুল্লাহ বলে সাহাবীরা বলে মহিলা চিনছো না এই মহিলা হলো আমার দুধমা হালিমাতু সাদিয়া আমার দুধমা হালিমাতু সাদিয়া যে আমার দুধ পান করেছেন আমার মা হালিমাতু সাদিয়া সাইজন মহিলা রাসূলুল্লাহ মা কইছেন এর রাস্তায় নিজের মা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলুল্লাহ মা বলেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবার এই তো মিলা রাসূলুল্লাহ বাবা জাহান্নামে নাউযু বিল্লাহি ও আনা বিল্লাহি হাদিস থেকে বলেন মুসলিম শরীফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাবা কইবার সামনে গিয়া মা বাবার কইবার সামনে গিয়া রাসূলুল্লাহ কইবার সামনে গিয়া দাঁত দিছেন আল্লাহ এর জিকরা পছন্দ করার লাগে এরা রাসূলুল্লাহ কাছে কালিমা পছন্দ করার লাগে আল্লাহ আল্লাহ বিশেষ সুবহানাল্লাহ মুসলিমের কথা আছে হাদিসে জবাব আর তুমি ভাবনা দিয়ে দেরি হইতে পারা তুমি কইরা তো সম্ভব বিদ্যমান আল্লাহ জিকরা করিয়া তুমি দেখিলে না পাবে না 300 বছর কুলে এর মাঝে দেখুন যে এরা 300 বছর উঠে যাবে যে ঠিক আছে যে কোরআন মধ্যে তারা উঠে হইল কিনা ওর বড় সময় বড় ঘুমাইছে দিনের মধ্যে অল্প সময় উঠে বাজারে করে ব্যাপার আইলো আবার পরে আবার ব্যাপার করি যায় মারাও যায় এরা জিজ্ঞা করলেন না আর মুসলমি উন্নতর মধ্যে বেমার জিতলে গেলাম ওরা বেমার জিতলে গেলাম পরিচয় দিলে গেলাম যে চাকরি দিলে গেলাম আর উন্নতের মহামতি যে নবী সরকার সাইয়্যিদুল মুরসালিন শাফিউল মুসলিমিন ইমামুল মুত্তাকিন রাউফুর রহিম নবী আলামিন যে জানেন নূরুল করেছেন নূরুল আলামিন যারা আমিরে দিকে বলেছেন ও নবী মুজিদ আল্লাহি হুকুমত করা যে মা বাপের কলকাতা শিক্ষা দিয়া কালিমা বলে জমা করা কিটা বিশ্বাস এরা রাসূলের বাবা জান্নাতি না জান্নাতি অবশ্যই জান্নাতি বা জান্নাত কি শিখে তা সদা মধ্যে রাসূলের বাবা কে যারা জাহান্নামী কইলো এরা রাসূলের কাছে গেছে আর রাসূলের কাছে নেই ও বলল মানসাবা নবী আল্লাহ তাআলা রাসূলের কাছে সেটা হত্যা করলো মানে আসবাইয়া নাদাইয়া বাত ইয়া পুরো সাপা কি জিকির নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যিদা দি যাও সব মাকাতওয়া সাফারু নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু গালি দে গালি কাফর করো আর রাকাজা সাফারু কি রাসূলুল্লাহ সাহাবাদের জন্য বলতে দিল রাসূলুল্লাহ সম্মানের ব্যাপারে কাফর করো লাগি না ঠিক আছে ওর বয়সে আগে রাসূলুল্লাহ নিজে নিজে বাজে এটা কই থেকে বাজে যাই যখন রাসূলুল্লাহ কে বলি আয় আর আলে বাইতে বলে বলি আল্লাহ তার হিদায়াত নাই বলে তাহলে ধ্বংস করার দাও রাইদাস রাইদাস ধ্বংস করতে থাকা রাসূলুল্লাহ আল্লাহ নিজে সালাম আলাইহি দুনিয়া में लाता
গান হচ্ছে সাহাব আপনারা আইসন বুঝছো আলিমুল্লাহ বলা আসল মুরব্বী বলা আসল যুবক বলা আসল যুবক রে আমরা যুবক রে একটা সব যুবক যুবক রে একটা দাদা বলি এই লাইনগুলো চলিল কত লোকে খাসা নামাজ পড়বা সেই গেলে দুরূদ শরীফ পড়বা রাসূলুল্লাহর উপরে আর আপনি বাইতুল মুহাব্বত রাখবা সিনার মাঝে আর এই আশা করবা যে যতদিন আল্লাহ বাঁচাইতা ওয়াক্ততে আল্লাহ রাখবা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম যখন চলিয়া গেছে ওলিয়া ইয়া পীর মাঝে বুজুর্গ যখন চলিয়া গেছে এই কথা আল্লাহ সাল্লাল্লাহু তৌফিক দান করুক আল্লাহুম্মা আমিন জয়নুল আবিদিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাদিল ওয়াজা রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাই কারণ বইনে লিয়া তো প্রয়ত্ন জুড়িয়ে দিলে তো কারণ বইনে লইয়া যাইরা এটা সফল হই তো বলে বেটা সব দিছো এটা বড় সাথে গেছে বলি সব করে তো কাল দিরা তো বলে যায় আর দুজনে কাঁদা দেখিয়া এই বেটা আল্লাহ যে হুজুর আপনার কাছে নিতে লাগি বলে বেটা দিতে আমার বাবা ইমাম সাহেব রাজা জন্য শহীদ করেছে যে আপনি বকরি জবাবসন তারিখটা খাবাইছেন নি বলে খাবাইছেন তো খাবাইছে বলে না দুকা না খাবাইছে বলে আমার বাবারে কারবালার জমিনে শহীদ করেছে যুব করেছে এক রাত্রা পানি দেও মিশনা আমার বাবা পুরা রাত্রা পানির পিপাসায় আমার বাবা কাঁদলাইছো নদীর পরিবার মহিলাদের পানি হইছে না আপনার বকরি জবাব দেখিয়া আমার কারবালার ঘটনা সবুজ সঙ্গে আমার বাবারে দুঃখ করছে খালিতে দুঃখের কথা আমার বাবা এক রাত্রা পানি দিছে না আমার বাবার শহীদ করছে কি নির্মম ভাবে শহীদ করলেন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা সাহাবী ইলে মোহব্বত লাগে দিল শরীফ পড়ো সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি ওয়া সাল্লাম শরীফ পড়লে ফায়দা আছে জানি শরীফ পড়লে খুব ফায়দা শরীফ পড়লে জানা বাদ দিন জানা তো তোকে দৈনিক রাতে হুদার সময় লাইলে পড়লে জানতে বর্তমান বলতে তালিক রাতে আল্লাহ তাআলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নসিহত দিলেন তো আলী এক কাম করিও দৈনিক রাতে ঘুমানোর সময় 10 বার শরীফ পড়ে জান্নাত বহুত থাকে জান্নাত যাওয়া সহজ হয়ে যায় তালিক রাতে ওখানে আপনি কইতা যে কোন বিষয় বার্তা আছে কারবালার বিষয় বার্তা আসি রাত্রি বছর সূত্র দ্বারা ভাগলো এই জীবন প্রতাপটা এই জীবন জারত সুন্দর রুহানি আনন্দ তখন অনুযায়ী সূত্র দ্বারা আসি ভাগলো নি ভাগলো নি সিলেট মাসলা হইতো যে ভাগলো মহানন্দ আইলে এই মেরিতে রাতে হযরত খলিফা আমিরুল মুমিনিন বাগানে লাগি এজন্য মানুষ সূত্র দ্বারা ভাগলো যায় ঠিক কি না তাকবীর আল্লাহু আকবার নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আহলে বাইত জিন্দাবাদ এর জানে লোকা তুতলা ভাগলা ভাষা দাও অন্তত আমরা জানি মুসলমান কি এটা প্রশ্ন আসে না আমরা মুখে রক্তরে রাখতে করি যদি বড় করতে পারে আমরা সাথে মোকাবেলা করি ইনশাআল্লাহ তাকিদা আমরা কেমন মানুষ যে জোরে যে ফিল্ম খায় না কিছু কি আমরা বলতাম কেমন মানুষ ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা
আমি আহলে বাইতের মহব্বত করবো, আমি নবীর মহব্বত করবো, আমার গুনাহগার রাসূলকে মহব্বত করবো, আমার সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত করবো, আমার পরিবারের মহব্বত করবো। আর যেদিন জালালি দুনিয়া আসিরাটা কি ইমাম হুসাইন আর আহলে বাইত সাহাবায়ে কেরামের মহব্বত যারা সরিয়ে দিতে চায়, এদের জানের মতো করে স্পষ্ট হবে, এদের জানের মতো যে আমরা আছি ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলার গুণগান গাইনি, আহলে বাইতের গুণগান গাইনি, যতদিন শরীরে রক্ত আছে, যতদিন দেহের মধ্যে দূর আছে, ততদিন কারবালার ইতিহাস গুণগান ইতিহাস অনেক ইতিহাস মানুষের জানিয়ে দেবে। তখন সে কিনা জানেনি সিফিনের যুদ্ধ, সিফিনের যুদ্ধ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা হয়েছে, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা হচ্ছে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুআবিয়ার যুদ্ধ হয়েছে, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলী রাদিয়াল্লাহু বিয়াতে করছেন, সাহাবায়ে মুআবিয়া লাল যুদ্ধ নাউযুবিল্লাহ নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আপনারা কি দেখেন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু মুহাম্মদ আসেনি না না, এই রাসূলুল্লাহ যুদ্ধ খায়নি, আল্লাহর রাস্তা আলেনি মুসলমান নামে মুই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আছে না, যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা তারা চেষ্টা করবা, আর এই জান্নাতি দল এনে আমরা যাইরা এনে এই যে খালি জমর দল সালাফি এই মতবাদ বিজ্ঞান মতবাদ আছে, এটা যাইরা কেন আমরা, কারণ এরা এই যে রাদিয়াল্লাহু হয় হযরত হয় আমিরুল মুমিনিন হয়, তারা যাইরা কারণ যে আমাদের ময়দানো আমরা যারা জামাত যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু বিচার পাঠিয়েবা, ইমাম হুসাইনের বিচার পাঠিয়েবা, হাসান রাদিয়াল্লাহু বিচার পাঠিয়েবা, আহলে বাইতের বিচার পাঠিয়েবা, শহীদ রাসূলুল্লাহ বিচার পাঠিয়ে কইবা, আর কইবা আল্লাহ আমার এই বিনিময়ে আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। সুবহানাল্লাহ। সপ্তাহ শেষে আমরা একটা কথা যে আমরা সুহাদায়ে কারবালার পক্ষে থাকতাম, আহলে বাইতের পক্ষে থাকতাম, এই যে আমরা নাম করে এই যে শহীদের নাম করে অন্তত করে বলতে আমাদের যে কোনো আয়াত শরীরে যাই করিয়া অন্তত করে সুহাদায়ে কারবালার অন্তত করে কারবালার ইতিহাস কিছু হইলো আমরা এই ছেড়ে দিলে আহলে বাইতের প্রশংসা করছি। আয় আল্লাহ এই দিকে আমরা ভাইকে মাফ করে দিন। ये आशा रखा जाएगा अल्लाह बात में दीदा मांगेगा ना अल्लाह जी একটা তালিরে দেয়ালে কারণে মাসের জান্নাত কি পাওয়ালো। হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ বলেন 36 জন মা একরাম হচ্ছে তার বাচ্চাদের সাথে মহব্বত করব, এর থেকে বেশি মহব্বত করব আল্লাহ তার বান্দারে করবে। আমার আল্লাহ যখন এই বান্দাকে মাফ করে দিতে পারলেন না, অবশ্যই বলেন সবটা করে আহলে বাইতের পক্ষে একটা তাকবীর দিয়ে আমরা আলোচনা সমাপ্ত করিল। আহলে বাইতের পক্ষে একটা তাকবীর দিয়ে দিতে পারবা, ভুল ছাড়া খেয়ে দিতে পারবা, আমি দিতে পারবো না। আহলে বাইতের পক্ষে একটা তাকবীর দিতে হবে। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুসাইন সেনায় গাও, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। এক হয়ে আওয়াজ করো, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুসাইন সেনায় গাও, এক হও এক হও, এই বাইরে রাখতা না, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও, এই বাইরে রাখতা না। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ওই পয়সা আলহামদুলিল্লাহ নাকি না পয়সা হ্যাঁ নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। ঠিক আছে হ্যাঁ আহলে বাইত, আহলে বাইত, ইমাম হুসাইন, ইমাম হুসাইন, ইমাম হুসাইন, ইমাম হুসাইন, এদিকে আল্লাহ, এদিকে আল্লাহ, বাবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অনুসরি করতাম না অনুসরি হ্যাঁ অনুসরি করতাম না কি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা
الله يا الله يا الله إلهي عظمتك وجلالك ورزقني خلق गुस्ताखी कुमत अंदर तरीक गलत अंदर वात ये हशरत गरीक पहला जगत दी सुरती बसला जतती जावा तरीका लोग के लिए तरीका बाहर के लिए लोग भी पहला हमले के देते नूर दान को नंबर बीबी बच्चा चोरी बात मुमीन मुमिन रहते हैं देते नूर दान को illallah 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 اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك من نعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بادئ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا
ارحمني يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله أغثني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسيد الاسرار وسيد الابرار اللهم صل على روح محمد بالالواح وعلى جسدك الاجساد وعلى قبرك في القبور الله 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 আমরা রাসূলের নাম মুবারক বললে দুরূদ পড়া রাসূলের বলেছেন যে আমার নাম হলো দুরূদ পড়লো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ বলেছেন কইল না তার মতো কি রিমনি দুনিয়া শিখনা দিল তার কি আল্লাহ লানত আমরা রাসূলের পাক সাল্লাল্লাহু নাম মুবারক বললে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু বা আহমদ সাল্লাল্লাহু মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু যেরকম নাম বলে দুরূদ পড়া আমরা তো বাজে দুরূদ পড়া আর রাসূলুল্লাহ নাম মুবারক নিয়ে আপনি আমি তোমার ভাইরা আমরা অনেক ভাই ওনাকে বেদাত এটা বেদাত নয় আল-কাউলুল বদি ইমাম সাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাবের মধ্যে রাসূল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে এটা আয়াত জারি হয়েছে আর রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন যে আমার সাহাবী হলো সুন্নাত যে খোলাফায়ে রাশিদুল সুন্নাত যে মানবে আমি নবী হব আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নতি খোলাফায়ে রাশিদিন আল মাহদী যে আমার খোলাফায়ে রাশিদুল সুন্নাত অনুসরণ করলো সাহাবী নবীর সুন্নাত অনুসরণ করলো আর হে রাত প্রাপ্তই যেমন খোলাফায়ে রাশিদিন মাহদী আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলুল্লাহ নাম করে যে চুমা দিলেন তো কইরা রাসূলুল্লাহ বলেন এরশাদ রাসূলুল্লাহ তার পবিত্র জবান মুবারক দিয়ে এরশাদ করলেন মান ফাআলা মিথলা মা ফাআলা খালিলি ফাকাদ আল্লাত আলাইহি শাফাআতি সুবহানাল্লাহ রাসূলুল্লাহ বলেন আমার বন্ধু আমার বলিলে মান ফাআলা মিথলা মা ফাআলা খালিলি আমার বন্ধু আবু বকর সিদ্দিকের বলিলে যেভাবে আমার নাম দিয়া চুমা দিলা রাদিতু বিল্লাহি ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া এই কথা বলে চুমা দিলা ফাকাদ হাল্লাত আলাইহি শাফাআত তার লাগি আমার শাফাআত বৈধ হয়ে গেল অর্থাৎ ওয়াজিব এটা আমরা করিয়া যাই চলে এটা বেদাত কিছু না বলেন ওয়াজান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর চরণ ধরে চেষ্টা করি ওনারা তা আবুল্লাহ ওয়া কানা হাদিস রাজা বিআখালিকি বানি দিন তয়িবিন নাজারিয়া وما كسب شعر سقيما رسوا وشكوا ولما تمر النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ذات الأشهر المريا وأنا لزمان ينجل
النسيا وأخذ المخاط ولدت صلى الله عليه وسلم ونورية الإنسان صلى الله بلغنا بكماله كشفت الجاه بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وسلم بلغنا بكماله كشفت الجاه بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله مولاي صل محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من علم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الامين النهيب ولا احد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الله ما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله يا حبيب الانبياء يا نبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عربي صلى الله عليه وسلم زين قیامت কঠিন ময়দান আপনার কবিরা গুনাহগার মোচক লাগি পবিত্র সফর রাত ওয়াল্লাহ খলসি নামাজ থেকে দোয়া নজর করিও আস্তাগফিরুল্লাহ আলাযীম আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি আস্তাগফিরুল্লাহ আলাযীম আল্লাযী لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين এ পাক রব্বুল আলামিন তোমার বন্ধুদের লইয়া আমি গুনাহগার মুজিবা করেছি ও মাওলা আসমান ও নিচে জমিনের উপরে আমার মতো বড় নিউ খারাপ গুনাহগার আছে লইয়া দিছি ইয়া আল্লাহ সুবহানাল্লাহ কামাল ওয়াসিলা আমারে মাফ করো ভাই বাবারে মাফ করো জিন্দা মুর্দা মুমিন ওরা তোমারে মাফ করো আলোচনা হইল ভুল বিয়াদবি মাফ করো সেই দুটো সওয়াল হাতে দুনিয়া কোটি কোটি গুণ বাড়াইয়া দরবারে সাদাত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি কদম করতে পৌঁছিয়ে দে সাহাবায়ে کرام তাবিঈন তাবিঈন মুজতাহিদিন সাহাবা সাহাবা বদর সাহাবা কাবলা জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল আল্লাহ প্রত্যেক রূপে পৌঁছিয়ে দে নিশা শাহিদা বিয়া বালা ওলিয়া তিশিয়া কাদিয়া লশকরিয়া মুজাদ্দিদা মাহফিয়া সাহাবিয়া নিজামিয়া যত হক তরিকার বুজুর্গ কল পৌঁছিয়ে গেছেন প্রত্যেক রূপে পৌঁছিয়ে দে বিস্কুটি সাহেব কিবলা কুলতলি সাহেব কিবলা লকিবরি সাহেব যত ওলিয়া সাতাবি সাহেব যত ওলিয়া মকবুল তরিকার মকবুল ওলিয়া পীর মাশা সকলে জমিনের মধ্যে যাপন হইছে প্রত্যেক রূপে পড়াশোনা সব রাতিয়া পৌঁছিয়ে দে ইয়া আল্লাহ সুলতানুল গির খাজা করিমুন নওয়াজ পীর রূপে পড়াশোনা সব রাতিয়া পৌঁছিয়ে দে আল্লাহ আমরা আজকের এই আয়োজন মাহফিলে কবুল করো এ যারা দুনিয়ার রাতের মুক্তি আমরা নসিব করো আল্লাহ বাংলা জীবন থেকে লইয়া এই পর্যন্ত যত ধরনের কসুরি হয়েছি আল্লাহ তামাম জিন্দগির কসুরি শ্রমিক লইয়া আমরা তওবা করি আল্লাহরে মাফ করে দে হায় আল্লাহ ইরা রাজনে বাজে যারা মাও নাই বাবা নাই যারা মাই বাবা নাই মাই বলে মাফ করো মাই বাবা স্নেহ করি আমরা তার পালন করছো আমরা বড় করছো আমরা বিয়া শাদী করি আমরা দিলাম ফুলের বাগানের মধ্যে একটা সংসার আমরা সাজিয়ে দিলাম
যারা মাই বাবা আল্লাহ মাই বাবারে মাফ করিয়ে দে ইয়া আল্লাহ যারা এই মাটির মধ্যে শরীক মিশন মুশাক্কাত দৌড়া দৌড়ি করুন কিবা টাকা দিয়া পয়সা দিয়া মাত দিয়া অর্থ দিয়া মৌলানা দুনিয়া আখিরাতের সাহায্য করো কল্যাণ নসিব করো ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله আপনার কাছে ভিক্ষা চাইবা আপনার ইসমি আযম নামে রত তুসিরায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার আনন্দ সকল থেকে পার পার নসিব করো ইয়া আল্লাহ তোমার হাবিবে বলেছেন আমার প্রত্যেক উম্মতের লাগে একটা সন্তান মুকরর করা আছে কবর উম্মত মরণের সময় কোন সন্তান যখন লাগে একটা আল্লাহ মরণের সময় কোন তকলিফের সময় মরণের কঠিন পরিস্থিতি আমার রাসূলুল্লাহ সামনে রাখি আমার রাসূলুল্লাহর পবিত্র চেহারা আমার দেখাই দেখাই কালমা পড়ে পড়ে যাও রোজ ধরে আল্লাহুম্মা ইন্নী আলা গামরাতিল মউত ওয়া সাকরাতিল মউত কত পেরেশানি মানুষ আছে পেরেশানি মুক্তি দান করো ইনকো শরীরে মুক্তি দান করো আল্লাহ বহুত মাশাআল্লাহ বিশেষ তোমার গোলাম বিশেষ করে আশা রাখে দোয়া চাই মনোভাব দোয়া চাইলে তো কবুল হয়ে যাবে আল্লাহ আমি আসমানের নিচে জমিনের নিচে আমার মতো কিছু গুনাহগার দেওয়া আমি দাবি করে আল্লাহ কাজুল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রাসূলুল্লাহ নাম মুবারক ওসিলায় আমরা প্রত্যেকজন দিনে হাজতে মেহের করে কবুল করো যারা অনুপস্থিত আছে সব উপস্থিত এইটা ভাষল্লাহ এরা কল্যাণ দুনিয়া আখিরাতের দান করো ও ফাবিদু আমরিল্লাহি ইল্লাল্লাহ ওয়া ইল্লাল্লাহ